राम काली महला तीजा। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो यह बन जावे। पिछली अष्टपदी जिहदी कथा हुण तुसीं आपने सुनी है, ये भी तीजे पातशाह की उचारी और अगली अष्टपदी भी तीजे पातशाह जी की उचारी हुई है। भगत खजाना गुरमुख जाता। रामकली राग च सतगुरु अमरदास साहब जी फरमाउंदे ने, सवाल होया कि हे सतगुरु जी भगती किनों प्राप्त होंदी है। महाराज कहंदे हे भाई, जिन्हां सच्चे गुरां ने सतगुर बूझ बुझाई सिक्ख्या समझाउणा कीती है, उन्हां गुरमुख जनां ने भगती रूप खजाना जो भंडारा सी उन्होंने जान लिया है। संता महात्मा जनो गुरमुख दे वडियाई। परमेश्वर गुरां द्वारा गुरमुख जनां नूं आपदे नाम की वडियाई शोभा ये बख्शिश करता है। विश्राम दे के फरमाउंदे हन, सच रहो सदा सहज सुखी उपजै। सच्चे नाम दे विच हर वक्त जुड़े रहना करो, तां तुहानूं हमेशा वास्ते ज्ञान की प्राप्ति होने करके सुख आनंद स्वरूप अंदरों ही प्रकट हो जाएगा। ऐसे प्रकार सच रहो सदा सहज सुखी उपजै। हमेशा सच्चे नाम दे विच जुड़े रहो ते हमेशा लई ज्ञान की प्राप्ति करके सहज ऐसा प्रकट होवेगा, शांति का सुख उपजेगा कि डरदे हुए काम मंद वासना क्रोध गुस्सा आदि विकार भी अपने आप ही अंदरों भज जाणगे चले जाणगे। काम क्रोध विच जाई। सो जिहड़े काम क्रोध हन वो इस हिरदे दे अंदरों ये वेख के डर के भज जाणगे। आप छोड़ा नाम लिव लागी। जिन्हां ने आपा भाव अहंकार छड़ दिता त्याग दिता उन्हां दी वाहिगुरु नाम दे विच मिरती लगी हुई है। ममता शब्द जलाई। अति उन्हां ने पदार्थां दी ममता मेर गुरु उपदेश की कमाई करके ब्रह्म अभ्यास रूप अग्नि दे नाल साड़ सुटी है। जिस ते उपजै तिस ते बिनसै। जिस वाहिगुरु तो जगत पैदा होया है तिसे दी इच्छा तो ही नाश हो जाएगा। इसे प्रकार जिस ते उपजै तिस ते बिनसै। जिस वाहिगुरु के स्वरूप के अज्ञान तो संसार पैदा होया सी ते उसे स्वरूप के ज्ञान तो अज्ञान नाश हो जाता है। इस प्रकार जिस ते उपजै तिस ते बिनसै। जिस वाहिगुरु के स्वरूप के ज्ञान करके अंदर स्वरूप का आनंद प्रकट होंदा है, उसे दे ज्ञान करके अंदरों ज्ञान का नाश हो जाता ते अंत अखीर नूं पलोक दे रस्ते च परमेश्वर का नाम सहायता भी करता है। अंत नाम सिखाई। सो अंत दे वक्त वाहिगुरु का नाम सखा बन के सखा मित्र बन के जीव की सहायता करता। जिथे कोई आवाज नहीं सुनता फरीदा किड़ी पवंदी खड़ा मुहाए होण आप। तो इस तरह खड़ा खड़ोता ही लुटिया जाता। डंड रोली पै रही है, कोई किसी को पहचानता नहीं। जे गुरु वाला बनया होएगा तो उत्थे फिर संभाल होवेगी। इन्नी अरबा खरबा रूहां चों की पता लगता कौन की है, पर गुरु वाले की पहचान वखरी होएगी। सो महाराज का नाम अंत के वक्त भी शब्द सुने ता दूर हो भाग्य, मत मारे हर जीव बेप्रवाह है। सो आपदे बेप्रवाह मौज दे विच वो जीवां नूं तार दिंदे हन। सो रब दे प्यार वाले
ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ नारायण सिमरै ऐसी चिंता में जी मरै, बद लोचन दीन मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसे। सो नारायण नारायण कहण तो ਉਹਦਾ भी पार उतारा कर दिता। सो ऐसा वाहिगुरु जी का नाम है, जिउंदियां दा भला सारे सुख आराम सहूलतां देनियां ही है, खुशहाली रखनी है, चीरा खड़िया रहिंदा ते पर अंते नाम सिखाई मौत तो बाहर किसी को कुछ पता नहीं कि की पाना हुंदा है। उस वक्त भी जदों जमां दे वस पैंदा वो महाराज छुड़ा लैंदा है। सदा हजूर दूर न देखा, इसलिए ये गुरमुखो साध हजूर हाजिर है नाजिर कते न भयो दुराई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਨਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਰੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ जद साह लेंदा सब अंदर आवे ही ना। ये परमात्मा की कुदरत है कि वो हाजिर नाजिर होके सृष्टि की पालना कर रहा है। सच्चा शब्द रवै कट अंतर, जेड़े हर वक्त सत स्वरूप गुरां दे उपदेश नूं ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸੋਂ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮੋਲਕ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਆ ਗਣ ਕੇ ਉਧਾਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸੂਆ ਪੂਤਨਾ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਡੱਬੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਨ ਭੁਲਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲੋ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਰੱਖੋ ਇਕ ਠਾਈ, ਅਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਕਰੋ।
ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਰੂਪ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭੂਲੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥੀ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ ਹੰਡਾ। ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਪੁਰਖ, ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਗਵਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁੜਨੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਪਖੰਡ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਖੰਡੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋਗ ਪਾਇਆ ਲਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜੋਗੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਖੰਡਾ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋੜਨੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਨ ਬੈਸੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ। ਇਹ 'ਚ ਨਗਰੀ ਚੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਰੂਪੀ ਚੱਟੀ ਮੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜੋਗ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਬੈਸੈ, ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਕਰੇ, ਬੈਠਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੇਵ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਰੂਪ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੇ। ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਤਰ ਬਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤਹ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਜਸਨ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਓ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨੋ ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਦੇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਦਿਓਗੇ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਪਨ ਰੂਪ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਜਲ ਭਾਵ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁਖਰੂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਸਬਦ ਦੀ ਮੈਲ ਗਵਾਈ, ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੰਗਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਚੇਤਾ ਨਾਮ ਚਿਤਹ ਨਾਹੀ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਂਦਗੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੜ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਿਨ ਸਜਾਈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਮ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निश्चल को थाऊ नाहे, कोई भी अचल जगह नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैमूर्ति, सासंग जियो जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव जी है, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਂਤਕੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਾਂ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਜਾਂ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪਰਮੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ ਰੂਪ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪਦ ਲਿਵਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਦਾ, ਚਤੁਰਥ ਗੁਣੋ ਭਵਾਰ ਜਨਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਏ ਪੜ੍ਹੈ ਪੜਵਾਦ ਵਖਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਫੋਰ ਭਰਮ ਭਾਗਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਲਿਵਲਾਈ, ਚੌਥੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਮਾਤੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੈ ਕਿਸ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਥੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ, ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਯਾਂ ਜਸ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੋ ਗਤ ਪਾਏ। ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਭ ਦੇ ਖੋਜੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਵੰ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਉਹ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਾਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਾ ਰੂਪ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸਾ ਮਾਰ। ਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਦੀ, ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁਰਨੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਅਭੇਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਗੈਰ ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਸਨਾਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਇੰਦੇ ਕਰਹਿ ਬਿਸਮਾਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਰ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ, ਅਚਰਜਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ 'ਚ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੋ ਸ਼ਿੰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਬਸ ਭਰਮ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੁਰਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਸ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਦਿਸੂਗਾ ਤਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਾਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦਈਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਅਪੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਰਤੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਹੀਏ ਮੋਰੇ, ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਜਾਈ ਹੋ ਮਰਤ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਕੱਟੜ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਨਾ ਚਰਦਾ ਨਿਜ ਰੋਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਕੜ ਕੜਾਈ। ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਉਸਤਤ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਹੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਉਸਤਤ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੇਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਤਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ, ਰਸਨਾ ਆਦਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਡਾਣੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਦਾ, ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਪਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਕੱਚ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਲ ਹਨ। ਤੋ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਦੀ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਪੁਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅੱਗ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਗਲ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸਭਨਾ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਧੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਰਹਾਉ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਠੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਇਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਣਮੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਨੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਦਿਕ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਆਦਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ, ਜੋ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਤਕ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਸਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਇਹੀ ਲਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਚਨਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੌਕਰ ਦੀ ਉਸਤਰੀ 2 ਹਰਫਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ,
सच्ची बूझ समझ देती है। नानक एक कह बेनंती। सतगुरु महाराज साहब कथन करते कि असी इको बेनती अरजोई कहते हाँ। नावो गत पत पाई। ये परमेश्वर के नाम करके ही परमेश्वर की प्राप्ति ते निर्विकार पदवी रूप इज्जत पाउना करीदी है। इसे प्रकार नावो गत पत पाई। नाम करके ही लोक परलोक दे विच इज्जत ते मुक्ति पाउना करीदी है, या पति परमेश्वर की प्राप्ति पाउना करीदी है। सो इत्थे साध संगत जीओ, ये जो 27 पौड़ियां वाली अष्टपदी है वो संपूर्ण हुई है। अगली जे प्रारंभ कर लई ते वो भी बड़ी लंबेरी चलेगी, समा काफ़ी लग जाएगा। सो अज की कथा इन्नी प्रमाण करनी जी, बाकी कल नूं सुनावांगे। भुल्लां चुका क्षमा करनिया, अगे तो समत बख्शने। हऊँ गुर सालाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक कह बेनंती, नावो गत पत पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।